अनमोल वचन। जी ने जगत जलंदे नूं तारन वास्ते प्रचार फेरियां करन दा फैसला किया, जिन्हों सिख इतिहास ने उदासियां लिखिया है। सतगुरु साहब सुल्तानपुर लोधी की धरती तो चले, अपने परिवार नूं बेबे नानकी भाईया जयराम जी पास छड्ड के गए। ये फैसला सुनाउण वास्ते सतगुरु साहब जी तलवंडी विखे आए। अपने बजुर्ग माता पिता नूं ये अपना फैसला दसिया, भावें उन्हां ने रोकण दा यतन किया कि नानक तुसीं घर विच बैठ के ही अपना प्रचार कर सकते हो, पर महाराज कहंदे ने ये सड़ रही लुकाई सड़ रहे जगत नूं तारन वास्ते इन्हां दे कोल जाना अति जरूरी है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज पहली प्रचार फेरी ते गए, भाव पहली उदासी ते गए, ते गुरु नानक साहब महाराज ने पहली उदासी हिंदू तीर्थां वाले पासे नूं कीती है, क्योंकि उस वक्त तीन मेन चीज़ां सन। सारियां तो पहला सनातन मत दे धार्मिक जिहड़े केंद्र सी वो सन, दूसरे जोगियां दे मठ सन, तीसरे इस्लाम दे केंद्र सन, भाव मक्का आदि। सतगुरु साहब जी ने तीनों ही पासे जाके जिथे धर्म दे वो लोग बैठे हुए सन, सतगुरु ने मेन उन्हां दे कोल जाके उन्हां नूं धर्म उन्हां दे विच सतगुरु साहब जी ने ईमानदारी उन्हां दे विच रब्बी गुण पैदा करने चाहे, ते सतगुरु साहब जी ने उत्थे जाके उन्हां नूं सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। सतगुरु सारियां तो पहला तलवंडी तो चल के हिंदू तीर्थ स्थानां वाले पासे जान लगे। मेरे बाबा गुरु नानक साहब महाराज सारियां तो पहला सैदपुर की धरती ते गए, जिन्हों ऐमनाबाद कहा जाता है। सैदपुर की धरती ते उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी ने सैदपुर तो बाहर जाके डेरा किया, जिथे अजकल गुरुद्वारा रोड़ी साहब है, भाव उस वक्त उथे रोड पे हुए सन ते सतगुरु साहब विराजमान हुए। अजकल गुरुद्वारा साहब का नाम रोड़ी साहब है। महाराज उथे जाके विराजमान हुए, ते उस वक्त जिवें समाज विच एक पासे गरीब शूदर सन, दूसरे पासे धनाड़ लोग सन। धनाड़ लोग ऐलकार लोग गरीब प्रजा ते जुल्म कर रहे सन। इसे करके गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दे जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते गए सन। महाराज सारियां तो पहला गरीब जिन्हों लोग शूदर कहंदे सन, एक किरती सिख जिहदा नाम भाई लालो सी, गुरु नानक साहब महाराज उहदे घर गए, जाके आवाज़ दिती, भाई लालो घर है। पहली बार इहदे कन्नां दे विच आवाज़ पई, किसी ने भाई कह के संबोधन किया। अज तक सारे शूदर कहंदे सन, उच्च जाति दे लोग कोल खड़न वास्ते तैयार नहीं सन। किसी ने भाई कह के सत्कार दिता। भाई लालो जी ने जाके दरवाज़ा खोलिया, की वेखदे गुरु नानक साहब महाराज इउं लगदा है जिवें अकाल पुरख दा नूर जिहड़ा घर विच आया होवे। नाल भाई मरदाना जी उन्हें अपने घर विच जो कुछ सी एक बहुत ही टुटी हुई वाण वाली मंजी डाह के दिती। सतगुरु साहब बराजे हन। उन्हें जल पानी दे नाल सेवा करन दा यतन किया, ते जिवें उस वक्त की रीति सी कि एक उच्च जातीय वास्ते वखरे तौर दे उपर चौंका बना के उहदे वास्ते भोजन तैयार किया जाता है। भाई लालो ने भी घर विच रब्बी पुरुष आए होण करके, रब्बी साध आए होण करके वखरा चौंका तैयार किया ते वखरा भोजन तैयार करन वास्ते तैयारी करन लगा। महाराज कहन लगे, कहंदे लालो ये वखरे वखरे चौंके दा झगड़ा ते निबेड़न वास्ते असीं चले हाँ, ते तू उही झगड़े दे विच सानू भी पाउणा चाहुंदा है। इवें नहीं हो सकदा। तेरे कोल जो भी रुखी मिसी है असीं उही छकण वास्ते तैयार हाँ। सतगुरु साहब जी नूं उन्हें घर विच पए हुए कोदरे दे रुखे मिसे प्रशादे भोजन छकाया।
दूसरे पासे उत्थे ही सैदपुर ऐमनाबाद की धरती ते एक बहुत वड्डा धनाड़ आदमी है खत्तरी जात दे विचों जिन्हों मलक भागू कहा जाता है, जिन्हें गरीब गुरदे लोगों का हक मार मार के पैसे इकट्ठे किए हुए है, बहुत सारा धन पदार्थ इकट्ठा किया। इन्हां दिनां दे विच श्राद्ध चलदे पे सन ते श्राद्ध होण करके उन्हें अपने वडेरियां दी याद विच श्राद्ध कीता होया। बहुत सारे साधु लोग उहदे श्राद्ध दे विचों जाके भोजन छकदे पे सन, सारे पिंड दे लोग छक रहे सन। जदों उन्होंने पता लगा कि बाहरों कोई दो साधु पुरुष आए हैं, उन्हें सुनेहा भेजिया कि मेरे कोल आन के मेरे भी इस ब्रह्म भोज दे विचों श्राद्ध दे विचों आन के प्रसादा छक के जान। महाराज ने पहलां ते जान तो इनकार किया, पर मेरे गुरु पिता जानते ने कि जावांगे तां ही उन्होंने सच जिहड़ा है वो दृढ़ करवाया जाएगा। महाराज ने भाई लालो नूं नाल लिया, सतगुरु साहब मलक भागो दे घर विखे गए ने। लालो कहन लग्या महाराज मेरा जाना नहीं बनता, क्योंकि वो लोग मेरे तो इन्नी नफरत करते ने, मेरे कोल आउण वास्ते तैयार नहीं, मेरे मत्थे लगन वास्ते तैयार नहीं। ते महाराज मैं उत्थे जाके की करांगा, मेरे करके वो तुहाडी भी बेइज्जती कर सकते ने। सतगुरु कहन लगे, कहंदे नहीं लालो, यही ते वितकरा खत्म करने वास्ते आया हाँ, यही ते करन वास्ते आया हाँ जेड़े गरीब लालोआं दा हक मारिया होया मलक भागो ने, वो हक उन्हां नूं दिवाउण वास्ते आया हाँ। इनू मलक भागो नूं ते लालो नूं इक्के थां ते बिठाउण वास्ते मैं संसार ते आया हाँ। यही कारज ते मैं करना है ते तू मेरे नाल जाण वास्ते तैयार नहीं। भाई गुरदास साहब कहंदे ने गुरु नानक साहब यही करन आए सन, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। राणे ते रंक नूं गरीब ते अमीर नूं गुरु नानक साहब महाराज एक करन वास्ते आए सन। सतगुरु साहब मलक भागो दे घर विखे गए। उन्हें सवाल ही ये किया कि इस शूदर दे घर गए, मेरे घर दा तुसी भोजन छकन वास्ते आए क्यों नहीं? आ नाल तुसी चंगे भले उच्च जातीय हो करके ते आ नाल एक मरासी नूं चुकी फिरदे हो, आ लालो शूदर दे घर विच जाके बैठे हो। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने नहीं, आ तेरा रचिया होया ब्रह्म भोज जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ गरीब गुरदे लोकां दा खून नचोड़ के तू लोकां नूं खवांदा पिया है। ये लालो वर्गे नेकां लोकां दा हक मार के लोकां नूं खवाउंदा पिया है, पर एक किरती सिख जिहड़ा है ਇਹਦੇ ते अपने मेहनत दी कीती हुई कमाई है। तेरे कोलों लोकां दा चूसिया होया खून है ते जिहनूं तूं मिरासी कहना, असल विच ये मिरासी नहीं, ये तो मेरा कीर्तनिया है, रवाब वजाउंदा है जिहदे नाल जगत जलंदे नूं तारना है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी महाराज ने ऐसा उपदेश उस मलक भागो नूं दिता कि मलक भागो जिहड़ा सी गुरु नानक साहब महाराज जी दे चरनां दे विच डिग पिया। सतगुरु साहब जी ने गरीब नवाज ने उत्थे गरीबां नूं नवाजन वाले, मलक भागोआं नूं थल्ले ला देण वाले, गरीब शूदर नूं ऊपर कर देण वाले गुरु नानक साहब महाराज ने अचरज कौतक किया है। ते सतगुरु ने दर्शा दिता किवें ये धनाड़ लोग, किवें गरीब गुरदे लोकां दा खून जिहड़ा है चूस चूस के खून जिहड़ा इकट्ठा करदे पए ने ते बाद विच एक दिन भंडारा करके ते अपनी वाह खटदे पए सन। सतगुरु साहब सैदपुर तो उस ऐमनाबाद तो चले। सतगुरु पूर्ब वाले पासे नूं पाव सनातन मत दे जिहड़े धार्मिक स्थान सन उस पासे नूं जाण वास्ते तैयार सन। ते सतगुरु जदों तरन तारण दे नेड़ियों दी लंघे ते पिंड दीपालपुर आया है। दीपालपुर दे विच सतगुरु ने की देखिया, पिंड तो बाहर वार एक झुग्गी है, उस झुग्गी दे विचों आवाज़ आ रही है जिवें कोई कुरला रहा होवे, जिवें कोई रो रहा होवे, पुकारां कर रहा होवे। गुरु नानक साहब महाराज ने जाके उस झुग्गी दे दरवाजे नूं खड़काया ते उस झुग्गी दे अंदर बैठे आदमी ने सोचा, कहने लग्या कोई जानवर होएगा। महाराज ने खड़काया, उन्हें सोचा कोई मैनू प्रसादा देण वास्ते आया होएगा।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਆਏ ਹੋ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਹਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਲੀ ਬੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲੜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜੇ, ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜੀ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਲੀਕ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੀਕ ਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਕ ਵਾਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ, ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੀਕ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੂਮ ਹਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮਿਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧ ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਾ, ਬਾਬਾ ਬਚਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਅੱਗ ਲੈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਠੋ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਂਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੋ ਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨੀਚਤਾ, ਇਹ ਡੂਮਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਡੂਮਣੀ ਨੀਚਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੋ ਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਕਾਂ ਵਾਈ ਜਾ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਵਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਡਤ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮਤ ਭਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਭਿੱਟੇ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਹੀ ਫਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ